کہ وہ ٹیچر جس کی عمر 30 سال ہے، جو خود اس وقت ہسپتال میں موجود ہے، جس کی اپنی بچی کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے، جس کا خامن جو ہے وہ پھل کی ریڑھی لگاتا ہے، اس سے یہ کیا بدلہ لیں گے اور کس طرح اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ 3 بچوں کو سزا ملی ہوئی تھی۔ اب وہ سزا تھی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی جان بچنی تھی کہ وہ اس کمرے سے باہر سین کے اندر سزا کی حالت میں موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ یہ خبر تو آپ تک پہنچ چکی ہوگی کہ کس طرح کانا میں کچوانا روڈ کے اوپر ایک گھر میں یعنی ٹیوشن سینٹر کے اندر چھت گرتی ہے اور اس کے نیچے تقریباً 2 درجن سے زائد بچے دب جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 4:45 پہ جب یہ واقعہ پیش آیا، اس وقت وہ چھت نہیں گری بلکہ ان بچوں پہ ایک طرح سے قہر گر گیا اور رکت آمیز مناظر تھے۔ ماں باپ نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے پھول اور کلیاں سجا کے موت کے منہ میں بھیجے۔ بیسیکلی انہوں نے تو ٹیوشن کے لیے بھیجے تھے، لیکن وہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ اور پھر مریم نواز کے وزیر صحت بیان یہ دیتے ہیں کہ بچوں کی صحت کے متعلق کوئی بھی سستی یا کوئی اور چیز برداشت نہیں کی جائے گی۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ وہ بچے جو موت کے منہ میں چلے گئے، ان کی صحت کا آپ کیا خیال رکھیں گے؟ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام ذمہ داران کا تعین کیا جائے، اور جب میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ وہ ٹیچر جس کی عمر 30 سال ہے، جو خود اس وقت ہسپتال میں موجود ہے، جس کی اپنی بچی کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے، جس کا خامن جو ہے وہ پھل کی ریڑھی لگاتا ہے، اس سے یہ کیا بدلہ لیں گے اور کس طرح اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اس ویڈیو میں بہت سی انفارمیشن آپ کو مل چکی ہوگی، لیکن مقصد میرا یہ ہے ویڈیو کرنے کا کہ آپ کو ایک کمپریہنسو وہ ڈیٹیل دوں جو کہ میڈیا پہ اس وقت سامنے نہیں آ رہی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 7 سے 8 لوگ زخمی تھے، ایک خاتون اور 8 بچوں کو جو ہے وہ زندہ حالت میں وہاں سے نکالا گیا، اور 15 لوگوں کا، کوئی یہ کہہ رہا ہے میڈیا اس کو 14 رپورٹ کر رہا ہے، لیکن جو رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے اس کے مطابق 10 لوگوں کا ابتدائی طور پہ نام بچوں کا دیا گیا تھا ہسپتال کی طرف سے، 4 پھر اس کے اندر شامل ہو گئے، اور کہا جا رہا ہے کہ 3-4 بچوں کی مزید انتہائی تشویشناک حالت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کتنے تھے، یہ ایک سوال ہمارے سامنے آیا، کیونکہ پہلے ہمیں یہ بتایا گیا کہ 10 سے 12 بچے دب گئے، پھر ہمارے پاس یہ خبر آئی کہ 20 سے 22 بچے دب گئے، اور پھر یہ خبر آئی کہ 30 سے 35 بچے وہاں پہ موجود تھے۔ تو یہ بات بتا دوں میں آپ کو کہ 30 سے 35 بچوں کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن دبنے والوں میں 20 سے 21 بچے جو ہیں وہ دبے ہوئے تھے، اور وہاں پہ 3 بچوں کو سزا ملی ہوئی تھی۔ اب وہ سزا تھی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی جان بچنی تھی کہ وہ اس کمرے سے باہر سین کے اندر سزا کی حالت میں موجود تھے کہ چھت جو ہے وہ اوپر سے گر جاتی ہے۔ اب بڑی باتیں کی جا رہی ہیں کہ 1 استاد تھا، 2 استاد تھے، 3 استاد تھے، بیسیکلی ایک کچا گھر تھا، غریب لوگ تھے، اور ایک پھل فروش کی بیوی پڑھی لکھی تھی، اور وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کے اپنی زندگی سدھارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب اگر بات کی جائے کہ ذمہ دار کون تھا، تو ذمہ دار وہ ہے جنہوں نے کنسٹرکشن کے قوانین بنانے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے 15-20 سال پہلے جب بہاولپور میں ہم نے اپنی دکان کو تھوڑا سا اونچا کرنے کی کوشش کی، تو فوری طور پہ کمیٹی کے لوگ وہاں پہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی ساڈا حصہ بھی دیو، ورنہ یہ کنسٹرکشن ابھی فوری طور پہ روک دو۔ عام طور پہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سرکاری، ان کو اپنے علاقوں میں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ کوئی ایک بھی اینٹ رکھی جا رہی ہے، لیکن معاملات کو ہمیشہ پردے کے پیچھے ٹیبل کے نیچے سے طے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر اسی کا یہ انجام ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک انتہائی خستہ گھر تھا، اور اس گھر کے اندر جو گراؤنڈ فلور کے اوپر کمرہ تھا، اس میں بچوں کو پڑھایا جا رہا تھا، اوپر کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا، اور اس کمرے کے اوپر گارڈر اور ٹی آر کی چھت تھی۔ مٹی بارش کی وجہ سے وہاں کافی زیادہ ہل چکی تھی، اور میں نے یہ دیکھا کہ اینٹیں بھی وہاں پہ بڑے والی اینٹیں، ایک تو ٹائل لگائی جاتی ہے چھت کے اوپر، اس چھت کے اوپر بڑے والی موٹی اینٹیں جو ہیں وہ لگی ہوئی تھیں۔ اب پتہ نہیں کس طرح کے کنسٹرکشن قوانین، مجھے تو لگتا ہے کہ اس گھر میں بیچارہ ایک ایک اینٹ جوڑ کے یہ گھر بنایا گیا ہے، کون سے کنسٹرکشن قوانین اور کون سے کنسٹرکشن لا۔ بہرحال
फिर हमारे पास ये खबर आई कि कुछ बच्चे लापता हो गए हैं। वो 2 बच्चों के बारे में बताया गया था कि वो उनको निकाला जा रहा है, वो अभी तक निकले नहीं हैं। और जो खबरें हमारे पास आ रही हैं इनमें बेशतर बच्चे जो हैं वो मिट्टी के नीचे दबने के बाद दम घुटने की वजह से उनकी जान गई है। अब हिरासत में ले लिया गया है 5 लोगों को। अब मैंने जब पता किया कि भाई हिरासत में किसको लिया है, तो पता चला कि वो खातून जो वहां पे 30 साला हमीदा खातून है, जो ये ट्यूशन सेंटर पिछले 1 साल से चला रही थी, उसका खाविंद रेडी लगाता है फल की, उसको उठा के ले गए हैं। मालिक मकान कहा यह जा रहा है कि यही लोग थे, इसीलिए यहां पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही थी। बहरहाल ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है वो वक्त के साथ साथ बदलेगी। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि सियासतदानों का एक तरह से वो कहते हैं जी कि नोटिस दे दिया ले लिया। मरियम नवाज ने फौरी तौर पे कहा है कि जिम्मेदारान का तयन करके मुझे बताया जाए। इसमें अंधे को भी नजर आ रहा है कि इसमें जिम्मेदार कौन है और किसका तयन हो सकता है, लेकिन असल हकीकत यह है कि वो गरीब लोग जो अपनी रोजी रोटी और पेट बड़ी मुश्किल से पालते हैं, उन्होंने अपने छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चों को इस ख्वाहिश में कि कल को वो बच्चे पढ़ लिख के उनका सहारा बनेंगे, वो बच्चों को उन्होंने वहाँ पे भेजा और फिर वो बच्चे जो हैं वो छत के नीचे आके दब के मर गए। और उस वक़्त जो घर हैं जहाँ पे ये लाशें पड़ी हुई हैं वहाँ पे कहराम मचा हुआ है और लोग जो हैं वो अपने मुस्तकबिल को ज़मीन में दबाने के लिए तैयार हैं। हम ये देख रहे हैं कि कहाँ किसकी गफलत हुई ये शायद हमें आज तक ना पता चल सके, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बड़े बड़े केसेस, अब आप ये देख लें कि मंता जहरा का केस चल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता चलना। इससे पहले 150 केस जो हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं। कभी हमारा असगर का केस आया था, कभी झंग की बच्ची का केस आया था, कभी सरगोदा के 13 साल बच्चे का केस आया था जिसको जो है ज्यादती करके कब्र में दबा दिया गया और उसके बाद वो 24 घंटे के बाद वहां से निकला। तो मसला ये है कि यहाँ पे बयानात होते हैं सिर्फ और सिर्फ अवाम के फौरी तौर पे गुस्से को रोकने के लिए, और जो इंजाम होता है वो तमाम तर केसेस का तकरीबन एक ही इंजाम होता है। हम ये देख रहे हैं कि ये आप देखें कि ये छत जब गिरी तो गिरी भी 4:45 पे, ऐन उसी वक्त जब उस घर के अंदर बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आए हुए थे। जाहिर सी बात है 1-2 घंटे के लिए बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं, तो आप देखें, करम चेक करें कि ऐन उसी वक्त जो है वो छत गिरती है और ये खबर जो है पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन जाती है, क्योंकि 14 से 15 मासूम बच्चे, किसी की उम्र 6 साल, किसी की उम्र 8 साल, सबसे बड़े बच्चे की उम्र 16 साल है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मासूम जाने इस वक्त गई हैं और उसके बदले में हम इस वक्त लाहौर के अंदर सोग देख रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो छत के ऊपर भी मौजूद थे। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये बच्चे मलबे के नीचे दब कैसे गए। अगर आप किसी भी छत को देखें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच से ज़्यादा वो छत नहीं होती, इतनी ज़्यादा मिट्टी भी नहीं होती, बल्कि ज़्यादातर ईंटें होती हैं। तो ये दब कैसे गई, इसके बारे में भी अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। बहरहाल ये बता दिया गया कि बच्चे मिट्टी के नीचे दब गए थे, तो वो दम घुटने की वजह से मर चुके हैं। वजीर आजम ने भी इंतहाई दुख का इजहार किया है और ये बताया जा रहा है कि 38 जो हैं वो बच्चे वहाँ पे मौजूद थे, जो वहाँ पे मौजूद लोग हैं वो ये खबर हमें दे रहे हैं। और जो छत है वहाँ पे कमरा बनाने की कोशिश की जा रही थी। अच्छा, मुझे जब ये बताया गया कि 3 बच्चों को वहाँ पे सज़ा मिली हुई थी और वो बच्चे जो हैं वो कमरे से बाहर सेन के अंदर सज़ा काट रहे थे जिस वक्त ये छत गिरी, तो मैं हैरान रह गया और मेरे मुंह से निकला कि सुभान तेरी कुदरत के अल्लाह ताला ने जिसको बचाना हो उसको इस तरह बचा लिया जाता है। बहरहाल अब ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि जो खातून थी, जो टीचर थी, जो वहाँ पे ट्यूशन सेंटर को चला रही थी, उसकी बच्ची इंतहाई ज़ख्मी है, उसकी आंख ज़ाया हो चुकी है और उसका खाविंद इस वक्त जेल में है, वो खुद इस वक्त हस्पताल के अंदर है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि अब ये बहस शुरू हो गई है कि रेस्क्यू टाइम पे आई या नहीं आई और इमदादी कार्रवाइयाँ कितनी देर बाद पहुंची। वो कह रहे हैं जी आधे घंटे बाद पहुंची, वो कह रहे हैं जी हम तो 5-10 मिनट के बाद ही पहुंच गए थे। तो ये बहस जो है इस तरह ही चलती रहेगी, लेकिन बात यह है कि इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में होना कब बंद होंगे। और हस्पतालों के अंदर भी इस वक्त एमरजेंसी नाफिज है, पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई कर रही है, तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, हुकूमती रद्द अमल आ चुका है। लेकिन असल हकीकत यह है कि इस वक्त
10 से 14 घरों के अंदर कहराम बरपा हुआ है, जनाजे उनके घरों में पड़े हुए हैं, उनका मुस्तकबिल जो है वो अब ज़मीन में वो दबाने के लिए इस वक्त तैयार है। और मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा दुख वाली बात और कोई नहीं हो सकती कि लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी, उनकी औलाद, उनका सहारा जो है वो इस तरह के वाक़यात में हर रोज़ जो है वो ख़त्म हो जाए। बहरहाल इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।